Okay, friends, in the topic thermodynamics, we discuss the next article and it is the energy and spontaneity of a reaction. What is the spontaneity of reaction? See, first one. Spontaneity, that is nothing but either the given reaction is spontaneous or non-spontaneous. That is nothing but it is the fast or slow reaction. Suppose, for example, you know very well, if the reactants can be converted to the products. Okay. In 11th standard, you already studied the rate of reaction. If the rate of reaction is the very less, the reaction will be fast. And if the rate of reaction is very slow, at that time reaction will be also slow. Okay, so that one is nothing but when you can consider here, during this chemical reaction, the spontaneity of reaction means either the given reaction is the spontaneous or non-spontaneous, and which factors which can be effects on the spontaneity of reaction we can be studied in this article. Okay, so if you can consider, suppose for example, then you can take the one example, and that is nothing but the neutralization reaction. You know very well, in neutralization, that is nothing but this one, it is the acid which can be reacts with a base, that is the HCl plus NaOH. At that time what happens here? There is the formation of salt plus water, that is the NaCl plus H2O. Okay, so this one, it is the salt and this one is the water. This titration you can be already done last year in 11th standard at the time of the practical. That is nothing but the volumetric titration like that one. आपल्याला माहिती आहे न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशन आपण केलेलं आहे. आता हे न्यूट्रलायझेशन टायट्रेशनचं आपण एक्झाम्पल का घेतलंय तर आपल्याला याची रिएक्शनची स्पॉन्टेनिटी म्हणजे दिलेली रिएक्शन फास्ट आहे का स्लो आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे. आता जर का ह्या रिएक्शनचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की ड्यूरिंग दिस रिएक्शन या ड्यूरिंग न्यूट्रलायझेशन that is the strong acid and strong base reacts with each other. At that time what happens here? There is the change in enthalpy can be carried out and it is at about minus 57 kilojoule per mole. Okay, so what is this one? When you can consider if this delta H, that is the heat of reaction, yeah, you can say change in enthalpy, is it if you can, it is the negative, at that time this reaction is the exothermic reaction. In 11th standard, we already studied that one. There are the two type of reactions. Number first one is the exothermic reaction and second one is the endothermic reaction. हे दोन्ही टाइप्स आपण स्टडी केलेले आहेत. अगदी थोडक्यात तुम्हाला फटकन माहिती आहे तेवढंच क्लिअर करतो. एक्झोथर्मिक रिएक्शन आपण कोणाला म्हणतो तर इट इज द रिएक्शन इन विच हीट इज गिव्हन आउट या हीट इज लिबरेटेड. ज्या रिएक्शन मधून हीट बाहेर पडते त्याला आपण एक्झोथर्मिक रिएक्शन म्हणतो. आणि इकडे एंडोथर्मिक रिएक्शन कोणाला म्हणतो आपण तर इट इज रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड. If the absorption of heat can be carried out in a chemical reaction, at that time it is called as the endothermic reaction. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट कोणता आहे तर इन एक्झोथर्मिक रिएक्शन यू नो व्हेरी वेल डेल्टा H इज निगेटिव्ह फाइल इन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज पॉझिटिव्ह. हा काय येतो ते पण आपल्याला माहिती आहे कारण याच्यामध्ये जर का हीट बाहेर पडणार आहे तर प्रॉडक्टची हीट कमी असणार रिएक्टंटची जास्त. आणि आपल्याला माहिती आहे डेल्टा H कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रॉडक्ट्स मायनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टंट्स आणि म्हणून हा निगेटिव्ह येणार आहे. तसंच इथं मात्र काय होईल रिएक्टंट हीट ऍब्सॉर्ब करणार प्रॉडक्ट तयार होणार प्रॉडक्टची हीट जास्त असणार आहे मग प्रॉडक्ट मधनं जर रिएक्टंटची केली आपण मायनस केलं तर आपल्याला डेल्टा H काय मिळणार पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. मग आता ह्या दोनचा जर विचार केला तर आपल्याला माहिती आहे दिस इज द एक्झोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज निगेटिव्ह. मग ही जी रिएक्शन आहे ही आपण प्रॅक्टिकलला करत असताना आपल्याला माहिती आहे ना आपण समजून चला फ्लास्क मध्ये नाही का कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण काय घेतो तर दॅट इज नथिंग बट द HCl. आठवतंय का बघा त्याच्यामध्ये फिनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर टाकतो आणि कलरलेस सोल्युशन असतं बरोबर. ब्युरेटमध्ये वर NaOH असतं आणि तुम्ही ब्युरेटमधून हळूहळू NaOH सोडता आणि कलरलेसचं कन्व्हर्जन कशाला होतं पिंक कलरला होतं आणि एंड पॉइंट त्या टायट्रेशनचा आहे कलरलेस टू पिंक. याचं कारण लक्षात घ्या कधी सांगतो मला फिनॉल्फथॅलीन हे तुम्हाला बेसिक मीडियम मध्ये पिंक देतं बघा लक्षात घ्या ऍसिडिक मीडियम मध्ये देत नाही. तुम्ही HCl घेतले फ्लास्क मध्ये त्याच्यात फिनॉल्फथॅलीन टाकलं कलर आहे तसा म्हणजेच कलरलेस राहिलं सोल्युशन आहे तसंच
आणि वरून तुम्ही ज्यावेळेस NaOH ओतता त्यावेळेस न्यूट्रलायझेशन होतं, बरोबर. आणि या HClचं कम्प्लीट न्यूट्रलायझेशन झालं आणि एक जरी ड्रॉप NaOHचा जास्तीचा झाला का नाही की मग ते फिनॉल्फथॅलीन आणि हे NaOHचं बेसिक मीडियम तुम्हाला काय देतं, पिंक कलर. तुम्ही म्हणता टायट्रेशन कंप्लीट झालं. पण ऍक्च्युअली काय होतं, तर HCl कॅन बी रिॲक्ट्स विथ NaOH, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl अँड H2O, अँड व्हेन यू कॅन ऑब्झर्व ॲट द नेक ऑफ दॅट कोनिकल फ्लास्क सम वॉटर ड्रॉपलेट्स लाईक दॅट वन which can be gathered there because of the, you can say here, vaporization can be carried out, some amount of heat is given out, and this much amount of heat is given out during this reaction. This reaction is exothermic reaction, बरोबर आहे. आणि जर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे तर त्याच्यातून हीट बाहेर पडते, तुम्हाला त्याला हीट द्यावी लागत नाही. म्हणजे ही रिॲक्शन कशी असणार आहे, तर स्पॉन्टॅनियस असणार आहे. ही रिॲक्शन फास्ट असणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे HCl NaOH जर एकत्र घेतलं तर आपल्याला माहिती आहे त्यांचं न्यूट्रलायझेशन लगेच होणार आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, तर when you can consider, generally you can say here, the exothermic reactions are spontaneous reactions. What I say? Generally, exothermic, the reactions which can be having the delta H is equal to negative, that are the all exothermic reactions are spontaneous reactions. म्हणजे आपल्याला फॉर द स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रिॲक्शन जर घेतलं तर पहिला फॅक्टर आपल्याला जो लागणार आहे, अँड इट इज नथिंग बट द डेल्टा H. Okay, what I say here, if the delta H is equal to negative, then you can say the reaction will be spontaneous. And if you can say depends on that one, in reverse condition, delta H is equal to positive, at that time the reaction will be non-spontaneous. Why it is the non-spontaneous? तर आपल्याला माहिती आहे, suppose for example the reactants can be converted to the products, and in this one it is the endothermic reaction, that one is nothing but heat is absorbed by the reactant. जर आपण या रिॲक्टंटला हीट दिलीच नाही, लक्षात घ्या, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हीट दिलीच नाही, आपण हीट सप्लायच केली नाही, तर प्रॉडक्टचं तयार होण्याचा जो रेट आहे तो कमी असेल. म्हणजे एंडोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये ही जी रिॲक्शन होणार आहे ही त्या मानाने कशी असणार आहे, नॉन स्पॉन्टेनियस. आणि म्हणून बाळांनो लक्षात घ्या, when you can consider the energy and spontaneity of reaction, for the first factor the spontaneity of reaction can be measured on the basis of change in enthalpy delta H. हा फॅक्टर परत एकदा सांगतोय, लक्षात ठेवा. इकडे बघा, डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव्ह, ऍट दॅट टाइम रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अँड इफ द डेल्टा H इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, ऍट दॅट टाइम रिॲक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. पहिला फॅक्टर क्लिअर झाला. आता जर थोडंसं जर का आपण विचार केला तर सपोज फॉर एक्झाम्पल देर आर सम रिॲक्शन्स, व्हॉट आय से, देर आर सम रिॲक्शन्स विच आर एंडोथर्मिक. फॉर एक्झाम्पल आपली फॅमिलियर रिॲक्शन आपण घेऊया, and that one is nothing but the solid water, that is nothing but the ice. This ice which can be converted to the liquid water, and you know very well that is the melting point of ice is the 0 degree Celsius, correct? That is at 0 degree Celsius, even though at 0 degree Celsius the solid water converted to its liquid water, and you know very well when the solid can be converted to liquid, at that time there is the absorption of heat. It is the endothermic reaction, solid can be converted to liquid, and therefore for this one you know very well the change in enthalpy, it is for fusion of ice, and you know very well it is a plus 6.01 kilojoule per mole. हे आपल्याला झालेलं आहे एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन मध्ये. मग ही जर रिॲक्शन घेतली फ्युजन ऑफ आईस, किती आलं तर प्लस 6 किलोजूल पर मोल. इथं एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे तरी देखील ही रिॲक्शन कशी आहे, स्पॉन्टॅनियस आहे, फास्ट आहे. मेल्टिंग ऑफ आईस 0 डिग्री सेल्सिअसला काय होणार आहे, लगेच होतंय, फास्ट रिॲक्शन आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे याप्रमाणे जर का एखादी एंडोथर्मिक रिॲक्शन घेतली तरी पण ती कशी आहे, स्पॉन्टॅनियस आहे. आणखीन एक एक्झाम्पल देतो आपल्या माहितीचं. सपोज फॉर एक्झाम्पल the solid NaCl, बघा लक्षात घ्या, plus water, that one is nothing but the aqueous. What happens here? There is the formation of NaCl aqueous. It is nothing but the solution of NaCl can be prepared. And according to this reaction, we can be already studied that one. The change in enthalpy for this one, it is the plus 4 kilojoule per mole. दॅट इज द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. आठवतंय का बघा पाहिजे तर. मग इथं आता आपल्याला सॉलिड मध्ये आपण काय केलं, वॉटर, म्हणजे जर पाण्यामध्ये थोडं मीठ टाकलं तर मीठ पाण्यामध्ये लगेच विरघळतं, डिझॉल्व्ह होऊन जातं, सोल्युशन तयार होतं. पण ऍक्च्युअली त्या रिएक्शनचा डेल्टा एच किती आहे तर प्लस आहे, प्लस 4 आहे.
म्हणजे जर हे पॉझिटिव्ह आहे तर धिस रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह इवन दो धिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. म्हणजे काही एक लक्षात घ्या, कसं बघा, पहिला पॉइंट काय आहे, आपण एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनिटीला पहिला पॉइंट घेतला डेल्टा एच. काय म्हटलं आपण, इफ द डेल्टा एच इज निगेटिव्ह दॅट इज द रिएक्शन इज एक्झोथर्मिक, दॅट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. पहिला पॉइंट क्लिअर झाला. म्हणजेच याचा अर्थ आपण काय म्हटलं की डेल्टा एच इज द पॉझिटिव्ह एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. इट इज अ स्लो रिएक्शन, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस. मग असं जर असेल आणि हे खरं जर असेल, बघा मी काय म्हणतोय, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह रिएक्शन द नॉन स्पॉन्टेनियस, हे जर खरं मानलं तर देर आर द सम रिएक्शन which having delta H positive even though that are endothermic reactions and that reactions are the spontaneous reactions. म्हणजे एंडोथर्मिक रिएक्शन ह्या सुद्धा स्पॉन्टेनियस आहेत ना. म्हणजे याचा अर्थ असा होतोय की ओनली चेंज इन एन्थाल्पी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन. व्हॉट आय से, डेल्टा एच हा जो फॅक्टर आहे हा फक्त स्पॉन्टेनिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल नाही, तिथं अजून कोणतरी दुसरं असं आहे की ज्यांच्यामुळे रिएक्शन्स काय आहेत, स्पॉन्टेनियस आहेत. आता लक्षात आलं. आणि तो जो फॅक्टर आहे का नाही, दॅट इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर. जरा तुमच्यासाठी नवीन फॅक्टर आहे अँड दॅट फॅक्टर इज कॉल्ड ॲज विच कॅन बी डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन अँड इट इज नथिंग बट एंट्रॉपी. लक्षात घ्या, दॅट वन इज कॉल्ड ॲज एंट्रॉपी. ओके, दॅट एंट्रॉपी कॅन बी डेसिग्नेटेड बाय द लेटर एस. हा कन्सेप्ट थोडासा नवीन आहे, जरा समजून घ्या बाळांनो. खूप सोपा आहे, काही अवघड नाहीये. त्याची डेफिनेशन एकदा लक्षात आली ना की मग काय अवघड नाही. आता एंट्रॉपी म्हणजे काय, एन्थाल्पी वेगळं बरं का. एन्थाल्पीसाठी आपण एच वापरलंय, चेंज इन एन्थाल्पीला आपण डेल्टा एच म्हटलंय, बरोबर आहे. तसं एंट्रॉपी. आता एंट्रॉपी म्हणजे काय, तर आपण एक साधं सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. सी फर्स्ट वन, व्हेन यू कॅन कन्सिडर any solid substance converted to liquid. बघा मी काय म्हणतोय, या यू कॅन से लिक्विड कॅन बी कन्वर्टेड टू द गॅसियस वेपर स्टेट बाय ऍब्सॉर्प्शन ऑफ अ हीट. आपल्याला माहिती आहे सॉलिड म्हटलं की आपण काय म्हणतो रे, तर इन स्टेट्स ऑफ मॅटर इन लास्ट इयर यू कॅन से हियर देर आर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच कॅन बी टाइटली बाइंड विथ इच अदर अँड दे कॅन बी हॅव्हिंग अ डेफिनाइट ऑर्डर. बरोबर आहे, एकमेकाला त्याचे बांधलेले आहेत. लक्षात घ्या, म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक डेफिनेट ऑर्डर आहे, डिसिप्लिन आहे. लक्ष देते का बघा, कोण कुठं फिरत नाही. लिक्विड जर घेतलं ना तर मग बाळांनो आपण जरा थोडंसं आपल्याला माहिती आहे, द पार्टिकल्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर बट दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम इच अदर. दॅट इज द बाइंडिंग फोर्स इज समवॉट लेस दॅन दॅट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड स्टेट. बरोबर आहे, बट ऍक्च्युअली दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर, एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. करेक्ट. आणि गॅसियस स्टेट जर घेतलं का नाही तर मग आपल्याला माहिती आहे इन गॅसियस स्टेट द पार्टिकल्स हॅव्हिंग इट्स ओन यू कॅन से हियर दॅट इज नथिंग बट द फ्री एक्झिस्टन्स असं आपण म्हणूया. म्हणजे त्यांचे एकमेकांमध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मच मोर ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दे आर नॉट अट्रॅक्टेड टू इच अदर. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये प्रत्येकाला काय फ्री एक्झिस्टन्स आहे. आता इथं जर तुम्ही गेला सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस, तर एका वाक्यात सांगतो, जरा थोडंसं लक्ष द्या बाळांनो. एंट्रॉपी ऑफ अ गॅस व्हॉट आय से इज मच मोर ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द एंट्रॉपी ऑफ अ लिक्विड दॅन दॅट ऑफ द यू कॅन से सॉलिड कॅन बी हॅव्हिंग द व्हेरी लेस एंट्रॉपी. म्हणजे आपल्याला काय म्हणायचं आहे, तर गॅसियस मोलिक्युल्स हॅव्हिंग ग्रेटर एंट्रॉपी दॅन दॅट ऑफ द लिक्विड अँड लिक्विड हॅव्हिंग ग्रेटर एंट्रॉपी दॅन दॅट ऑफ द सॉलिड. ठीक आहे, हे आम्हाला कळलं, पण एंट्रॉपी म्हणजे नेमकं काय, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी. एंट्रॉपीची डेफिनेशन करायची तर एकच गोष्ट लक्षात घ्या, याच्यामधले मोलिक्युल्स हे एकमेकाला बांधलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये एक डिसिप्लिन आहे, त्यांच्यामध्ये एक डेफिनाइट ऑर्डर आहे. लक्ष देते का बघा, हीच ऑर्डर थोडीशी इथं कमी झाली, एकमेकापासून मोलिक्युल्स लांब गेले, आणि तीच ऑर्डर गॅसियस स्टेटमध्ये एकदम कमी झाली. म्हणजे मी नवीन शब्द वापरतो त्याच्यासाठी की दॅट वन इज नथिंग बट द डिसऑर्डर. जर तुम्ही ऑर्डर ऑफ दॅट मोलिक्युल्स गोज ऑन डिक्रीजेस, मिनिंग ऑफ दॅट वन डिसऑर्डर गोज ऑन इनक्रीजेस. बरोबर आहे, डिसऑर्डरलाच आणखीन एक शब्द आहे अँड इट इज नथिंग बट द रँडमनेस ऑफ द मोलिक्युल्स. व्हॉट आय से,
डिसऑर्डरनेस. आता एंट्रॉपीची डेफिनेशन सांगतो एका मिनिटामध्ये. व्हॉट इज द एंट्रॉपी? डेफिनेशन व्यवस्थित लक्षात घ्या, पाठ करायची गरज नाही, आपल्याला सोपं आहे. एंट्रॉपी इज डिफाइन्ड ॲज, व्हॉट इज दिस वन? एंट्रॉपी इज डिफाइन्ड ॲज इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस or randomness of the molecules in a substance. म्हणजे सबस्टन्स मधल्या मोलिक्युलची डिसऑर्डरनेस जेवढी जास्त तेवढी त्याची एंट्रॉपी जास्त. म्हणजे जर गॅसेस स्टेटमध्ये जर रॅन्डमनेस जास्त आहे तर याची एंट्रॉपी जास्त आहे. त्या मानानं लिक्विड मधली एंट्रॉपी कमी येईल कारण डिसऑर्डरनेस कमी झाली. डिसऑर्डरनेस लक्षात घ्या. सॉलिड मधली तर डिसऑर्डरनेस एकदम कमी आहे, म्हणजे सॉलिडची एंट्रॉपी कमी असणार आहे. एक साधं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या लक्षात येतंय का बघा. समजून चला, आपण आपल्या स्कूलमध्ये आपण आता लहानपणापासून शिकत आलोय. तुम्ही आता कॉलेजला आहात, तुम्ही कॉलेजमध्ये एखाद्या लेक्चरला बसल्यानंतर शांत बसता, एकदम पिन ड्रॉप सायन्स, सगळं व्यवस्थित ऐकता, बरोबर आहे. कुठंही तुमच्यामध्ये अजिबात डिसऑर्डरनेस नसते, डिसिप्लिन कुठेही तुम्ही खराब करत नाही, शांतपणे ऐकत बसता, वर्ग एकदम शांत आहे. तर मी असं म्हणेन त्याची एंट्रॉपी एकदम कमी आहे. जेवढं तुम्ही शिस्तीमध्ये त्याची एंट्रॉपी एकदम कमी आहे. आणि जरा इमेजिन करा, आपण पहिलीमध्ये असताना किंवा KG मध्ये असताना, पहिली दुसरीच्या लहानपणीच्या वर्गामध्ये कधी एवढं शांत बसून आपण ऐकलंय का रे बाळांनो? लक्षात येत आहे? दॅट वन इज नथिंग बट व्हॉट हॅपन्स देअर. जर का आपण पहिली दुसरीचा वर्ग घेतला तर आपल्यामध्ये कोण कोणाचा शर्ट ओढतंय, कोण कोणाला चिमटा काढतंय, कोण काहीतरी करतंय. थोडक्यात काय, त्यांना शिस्त कमी आहे, बेशिस्तपणा जास्त आहे, डिसऑर्डरनेस जास्त आहे, बरोबर. म्हणजे त्या वर्गाची एंट्रॉपी जास्त आहे. जिथं दंगा जास्त त्याची एंट्रॉपी जास्त, जिथं एकदम शांतता आहे, डिसिप्लिन आहे, तिथं एंट्रॉपी कमी. म्हणजेच थोडक्यात एंट्रॉपी हे बेशिस्तीचं एकक आहे. फक्त ती बेशिस्त आपल्याला कुठं बघायची आहे, तर तीच आपल्याला डिसऑर्डरनेस कुठं बघायची आहे? इन केस ऑफ मोलिक्युल्स इन अ सबस्टन्स. म्हणजे दिलेल्या सबस्टन्स मधली मोलिक्युलची डिसऑर्डरनेस जेवढी जास्त तेवढं काय असणार आहे, त्याची एंट्रॉपी जास्त. आणि आपल्याला माहिती आहे, इन गॅसेस स्टेट डिसऑर्डरनेस ऑर द रॅन्डमनेस इज द मच मोर ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ दिस लिक्विड अँड सॉलिड. देअरफॉर द एंट्रॉपी ऑफ गॅसेस सबस्टन्स इज मच मोर ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द लिक्विड अँड इट इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द सॉलिड. त्याला आपण म्हणतो एंट्रॉपी. फॉर एक्झाम्पल देतो, आता समजून चला. आपण जर असं घेतलं, बघा लक्षात येतंय का? व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द सिंपल एक्झाम्पल अँड दॅट वन इज नथिंग बट यू कॅन कॅरीड आउट द रिॲक्शन लाईक इन दिस वे. सपोज फॉर एक्झाम्पल सॉलिड NaCl. तेच एक्झाम्पल आपण घेऊया. आपण कशामध्ये टाकलं? वॉटरमध्ये टाकलं. तयार इथं काय झालं रे? तर NaCl ॲक्वियस झालं. म्हणजे इथं सॉलिड स्टेट होती का नाही, त्याची तुम्ही ॲक्वियस स्टेट घेतली. सॉलिड स्टेटची ॲक्वियस स्टेट घेतली, लिक्विड स्टेटमध्ये गेलं. याचाच अर्थ साहजिकच त्याची एंट्रॉपी काय झाली? वाढली. म्हणजे याची जर इनिशियल एंट्रॉपी आपण S1 घेतलं, याची जर का फायनल एंट्रॉपी आपण S2 घेतलं बाळांनो, S1 and S2 is nothing but the entropy. Okay, at that time you can say change in entropy, delta S. What I say? Change in entropy. Delta S is equal to positive. मी काय म्हटलं लक्षात घ्या, ह्या रिॲक्शन मध्ये डेल्टा एस काय आला? पॉझिटिव्ह आला. आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया आपण, लक्षात येतंय का बघा. सपोज फॉर एक्झाम्पल यू कॅन टेक हायड्रोजन गॅसियस मोलिक्युल. When you can, this can be undergoes atomization. झालंय आपलं, म्हणून मी तो शब्द वापरला. काय मिळतं आपल्याला? There is the formation of two gaseous hydrogen atoms. आता तुम्ही मला सांगा बाळांनो, जर मोलिक्युल आहे त्याला जर आपल्याला जर का ॲटम मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे तर तुम्हाला त्यातला बॉन्ड ब्रेक करावा लागेल ॲटोमायझेशनला. आणि ॲटोमायझेशन एनर्जी ऑलवेज पॉझिटिव्ह. डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे ही रिॲक्शन तशी नॉन स्पॉन्टेनियस पाहिजे, बरोबर आहे. पण आपण नवीन फॅक्टर घेतोय एंट्रॉपी. आता याची जर एंट्रॉपी आपण S1 घेतली, याची S2 घेतली, तर चेंज इन एंट्रॉपी इज इक्वल टू. आता गंमत बघा, इथं गॅसेस मोलिक्युल 1 आहे, इथं गॅसेस मात्र किती झाले? मोल 2 झाले. साहजिकच 2 मोल्स आहे, याच्यातून 1 आहे, म्हणजे याची एंट्रॉपी काय असणार? जास्त. ॲटॉमिक लेवलवर आहे ना, हा मॉलिक्युलर लेवलवर आहे, म्हणजे याचा सुद्धा डेल्टा एस काय आला बाळांनो? पॉझिटिव्ह आला. म्हणजे when you can consider here, if there is the change in entropy is the positive, at that time the reaction is the spontaneous. For example, आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. हे बघा, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल आपण कॅल्शियम कार्बोनेट घेतलं. आपल्या पुस्तकामध्ये त्याच्यामध्ये डू यू नो मध्ये दिलेलं आहे, ते जरा थोडंसं बघा तुम्ही. कॅल्शियम कार्बोनेट सॉलिड आहे, त्याला आपण हीट केलं, काय तयार होतं? कॅल्शियम ऑक्साईड प्लस काय तयार होतं?
कार्बन डायऑक्साइड. मी डेल्टा एस सी रिलेटेड बोलत नाही. दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन. यू नो व्हेरी वेल द सॉलिड कॅन बी कन्वर्टेड टू दिस वन. ॲट द टाइम व्हॉट हॅपन्स हिअर, दिस वॉज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. डेल्टा एच इज द पॉझिटिव्ह. पण इथं जर गेला तुम्ही तर सॉलिड आहे, इथं सॉलिड आहे, पण इथं कोण आहे, हा गॅस आहे. प्रॉडक्ट मध्ये जर गॅस तयार झाला तर प्रॉडक्टची एंट्रॉपी जास्त, इकडं रिएक्टंटची कमी. साहजिकच याचा जर डेल्टा एस घेतला, डेल्टा एस म्हणजे आपल्याला माहिती आहे दॅट इज द फायनल एंट्रॉपी मायनस इनिशियल एंट्रॉपी, दॅट इज द एंट्रॉपी ऑफ प्रॉडक्ट्स मायनस एंट्रॉपी ऑफ रिएक्टंट्स. लक्ष देताय का बघा. म्हणजे इथं सुद्धा डेल्टा एस हा काय येणार आहे तर पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजे थोडक्यात लक्षात घ्या बाळांनो, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर द सेकंड फॅक्टर विच कॅन बी अफेक्ट्स the spontaneity of reaction and it is nothing but the entropy, या you can say change in entropy. म्हणजे याच्यावरनं आपल्या फटकन लक्षात आलं की सेकंड फॅक्टर कोण आहे तर इट इज नथिंग बट द चेंज इन एंट्रॉपी, डेल्टा एस. आपण काय म्हणू शकतोय, डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टॅनियस. बघा लक्षात घ्या, एक एक पॉइंट क्लिअर करा. आणि जर इथं आपण डेल्टा एस इज इक्वल टू निगेटिव्ह घेतलं तर रिएक्शन कशी असली पाहिजे, नॉन स्पॉन्टॅनियस. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला इथं एन्थाल्पी हा पहिला फॅक्टर झाला. इफ द डेल्टा एच इज निगेटिव्ह, एक्झोथर्मिक, डेल्टा एच इज निगेटिव्ह, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टॅनियस. डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टॅनियस. बट दिस इज नॉट फर्स्ट फॅक्टर which can be not only one factor which can be affects the rate spontaneity of reaction. The next factor, it is nothing but the entropy. And entropy, in case of entropy, what is the definition for entropy? It is the measure of MEASURE, measure of randomness or disorderness of the molecules in a substance, that is called as the entropy. आणि मग जेवढी रँडमनेस जास्त तेवढी रिएक्शन काय येणार, फास्ट. म्हणून डेल्टा एस पॉझिटिव्ह, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टॅनियस. डेल्टा एस निगेटिव्ह, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टॅनियस. हा फॅक्टर अजून आपला पूर्ण झालेला नाही. आता नंबर नेक्स्ट एक गोष्ट लक्षात घ्या. आपल्याला माहिती आहे सॉलिड, लिक्विड आणि जर गॅसचा विचार केला तर लक्षात येतंय का बघा, तुम्ही याला हीट केलं की लिक्विड येतंय, याला हीट केलं की गॅस तयार होतोय. याचा अर्थ काय तर इथलं टेम्परेचर जास्त आहे. बघा मी काय म्हटलं, इथलं टेम्परेचर जास्त आहे. फॉर एक्झाम्पल सॉलिड वॉटर, लिक्विड वॉटर अँड वॉटर वेपर. बघा मी काय म्हणतो, ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर वेपर, असं आपण म्हणूया. बरोबर आहे. म्हणजे जर टेम्परेचर वाढवलं ना तर एंट्रॉपी वाढणार आहे. मी काय म्हटलं डोक्यात आलं, समजून घ्या जरा, कारण पुढे नवीन आणि प्रॉब्लेम येणार आहे. ॲट द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, एंट्रॉपी इन्क्रीजेस. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असं म्हणता येईल की एंट्रॉपी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फॉर एक्झाम्पल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस एंट्रॉपी ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इज द व्हेरी व्हेरी लेस. ॲट 40 डिग्री सेल्सिअस एंट्रॉपी गोज ऑन इन्क्रीजेस. पटतंय का बघा. ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस एंट्रॉपी अगेन गोज ऑन इन्क्रीजेस. दॅट इज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस, एंट्रॉपी इन्क्रीजेस. देर इज द डिरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन एंट्रॉपी अँड टेम्परेचर. पहिला पॉईंट क्लिअर झाला. हा पॉईंट जरा थोडासा लक्षात ठेवा, कारण याच्याशी रिलेटेड आपल्याला नेक्स्ट आर्टिकल आणखीन घ्यायचं आहे. म्हणजे एंट्रॉपी, त्याची डेफिनिशन आणि त्याचं रिलेशन हे क्लिअर झालं. याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम. आता याच्याशीच रिलेटेड आपल्याला एंट्रॉपीवर पुढचं आपल्याला घ्यायचं आहे द क्वांटिटेटिव्ह रिलेशनशिप बिटवीन, दॅट इज द क्वांटिटेटिव्ह डेफिनिशन ऑफ एंट्रॉपी. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊया. थँक्यू व्हेरी मच.